पंजाब दे विच हुण घपलेबाजां दी खैर नहीं। जिसने किसी भी खेत्र में घपला किया है उस दे उत्ते कार्रवाई भी लाजमी होवेगी। ये दावा मान सरकार कर रही है और भगवंत मान सरकार जो दी सत्ता विच आई एक एक करके साबका कांग्रेसी विधायकों ते मंत्रियों के खाते भी फरोले गए, उन्होंने उत्ते केस भी दर्ज किए गए। जिथे जिथे धांधलियां कीतियां गईयां, गड़बड़ की गई, तकरीबन 4 ਤੋਂ 5 साबका कांग्रेसी मंत्रियों ते हुण तक कार्रवाई हो चुकी है। उस दे विचों कईयां नूं जमानत मिली, उस दे विचों एक भारत भूषण आशू जिहड़े हाले भी जेल की रोटी खा रहे हैं। तो हुण असीं गल करांगे जिहड़ा केस नवें रिश्वत के मसले दे विच उसनूं गिरफ्तार किया गया साबका कांग्रेसी मंत्री ते भाजपा दे आगू सुंदर श्याम अरोड़ा, जिसनूं रंगे हत्थी काबू किया गया कि विजिलेंस के एक AIG अधिकारी उसनूं वो रिश्वत देने के लिए पहुँचता है। हालांकि ये भी खबरां सामने निकल के आईयां सी, चर्चा का विषय बनया कि किवें ट्रैप दे विच उसनूं लिया गया। उसने तो विजिलेंस के अफसरों के उत्ते भरोसा कर लिया कि शायद मैं बच जावां, और विजिलेंस के अफसरों के हुण तक बयानां नूं देखिए, खास करके ਜਿਹੜੇ AIG मनमोहन कुमार ने जिन्होंने 50 लाख रुपए की रिश्वत देने के लिए पहुंचे सी सुंदर श्याम अरोड़ा, उन्होंने हुण तक यही मीडिया के नाल गलबात की है कि मैं ना तो उसनूं घर सद्दिया सी पैसों के लिए ते ना ही उस दे नाल कोई डील की सी सुंदर श्याम अरोड़ा। हालांकि मैनूं वो पैसे दे के ये कहना चाहता सी कि पुराने केसां दे विचों रफा दफा करो। इन्हां गल्लां दे विच किन्नी सच्चाई है, किन्ना कौन सच बोल रहा है, मंत्री जिहड़ा काबू किया गया उस दे उत्ते जिहड़े दोष लगे वो कदों साबित हो के कदों उसनूं सज़ा मिलती है, एक वखरी गल है। पर उसनूं रिश्वत के मामले में जरूर जिहड़ा गिरफ्तार किया गया। तो हुण एक होर मसले दे विच विजिलेंस ब्यूरो ने सुंदर श्याम अरोड़ा के खिलाफ जांच खोल दी है। वो जांच की है, फिलिप्स कंपनी मोहाली के फेस 9 दे विच इंडस्ट्रीयल एरिया दे विच एक फिलिप्स कंपनी जिहड़ी कि बंद की गई तकरीबन 2018 दे विच एकदम 1500 के तकरीबन ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਬਰਨ ਸਾਈਨ ਕਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਖਬਰ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸੇ ਖਬਰ ਦਾ ਅਸਰ ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ तरले मिन्नतां उन्हां मुलाजमां ने कीते कि साडी नौकरी जा रही है, सानू जबरन साइन दस्तखत करवाए जा रहे हैं कि असीं अपनी नौकरी मर्जी दे नाल छड्ड रहे हैं। पर उस जमीन नूं फिलिप्स कंपनी दे प्रबंधकों के नाल मिल के किवें वेचिया गया। 125 प्लाट कट्टे गए, वो 125 प्लाट किस दी मिली भुगत दे नाल कट्टे गए, उस दे विचों किसने किन्ना खादा, किन्नी अपनी जेब दे विच पाया, इस दे बारे हुण विजिलेंस ब्यूरो ने जांच शुरू कर दी है। जिस दे विच सुंदर श्याम अरोड़ा के खिलाफ भी है जिहड़ा मसला उठिया सी ते उस दे खिलाफ हुण एक होर जांच खुल गई है। एक तो रिश्वत मसले दे विच हाले खैड़ा नहीं सी छुट्टिया ते उत्तों होर नवीं मुसीबत। तो हुण सुंदर श्याम अरोड़ा दीआं मुश्किलां लगातार वध रहीआं ने। तो भगवंत मान सरकार ने विजिलेंस ब्यूरो नूं हरी झंडी दित्ती हुई है इस मसले दे विच कि कोई भी अड़िक के चढ़दा तो उसनूं छड्डिओ ना, बख्शिओ ना, जिन्हां ने पंजाब दा खजाना लुट्टिआ। तो हुण देखदे हां कि जिहड़े जिहड़े इस जाल दे विच फसदे जा रहे हैं उन्हां दे कोलों की कुछ निकलदा है। पर जेकर गल करिए फिलिप्स कंपनी की उस जमीन की, तो उस दे विच एक सड़क भी कढ़ी गई, वाटर लाइन भी पाई गई, सीवरेज भी पाया गया कि उसकी मंजूरी लई गई या नहीं लई गई। जे मंजूरी लई गई तो किस दे आधार के उत्ते लई गई, ये सारी जांच होवेगी। और विचों सड़क भी कढ़ दी गई सी, उस दे विच प्लाट कढ़ दिते गए, वो सारी जमीन दे विचों 125 प्लाट कट्टे गए जिन्हां दी रकम करोड़ां रुपए बनती है। उस दे विचों किस नूं किन्ना फायदा मिलिया, किहड़े मंत्री नूं किन्ना फायदा मिलिया, किहड़े अफसर नूं किन्ना फायदा मिलिया, ये सारियां गल्लां दीआं परतां हौली हौली खुलणगीआं। विजिलेंस ब्यूरो ने जांच शुरू कर दी है। इस जमीन की जांच हुण तक विजिलेंस उत्थों का मुआयना भी करके आ चुकी है, यह भी दावा किया गया है। तो इस जमीन ते सीवरेज पाउण ते वाटर लाइन पाउण दे बारे भी पड़ताल हुण शुरू होवेगी कि इसकी पाउण की परमिशन किसने दित्ती सी, परमिशन सी भी या नहीं सी। मंत्री सुंदर श्याम अरोड़ा की भूमिका इस विच की रही, इन्हां सारे सवालों के जवाब लभण दे लई विजिलेंस ने जांच शुरू कर दी है। तो जिहड़ी गलबात होई सी उन्हां मुलाजमां दे नाल, जिहड़ी जमीन का रौला पै रहा, फिलिप्स कंपनी दे विच काम करने वाले मुलाजम दर दर दीआं ठोकरां खा चुके सी, उन्हां दे नाल असीं एक रिपोर्ट कीती सी, उसकी कुछ झलक तुहाडे नाल सांझी करदे हां कि वो किवें रो कुरला के और दर्द भरे लहजे दे विच कह रहे ने कि साडे कोल तां नौकरियां नहीं रहीआं, असीं ते आटो चलाउण दे लई चालक बन गए हां, मजबूर हो गए हां। वो कुछ गल्लां हाईलाइट्स तुहाडे नाल सांझे करदे हां, उस तो बाद दस्सांगे कि इस मसले विच जेकर जांच
ਮੁਕੰਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੌਣ-ਕੌਣ ਹੋਰ ਅੜਿੱਕੇ ਚੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲੈਣਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਧੱਕੇ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਕਰੀਬਨ 1500 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਨੇ ਅੱਜ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਚਾਲ ਚੱਲੀ ਗਈ ਹੈ। 1500 ਵਰਕਰ ਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਤ ਮਾਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਐਸਾ ਡਰਾਮਾ ਕਦੇ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। 4 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਧੱਕਾ ਖਾ ਰਹੇ, ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਇਹ ਚੋਰਾਂ ਨੇ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਨੱਠ ਜਾਣਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਜੀ 500-600 ਲੈਟਰ ਪਿਆ, ਉੱਥੇ ਡੈਰੀ ਨੰਬਰ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਲਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਰਹੇ ਆ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਘਾਟੇ 'ਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਫੈਕਟਰੀ ਮੁਨਾਫੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੰਦ ਕਰੋ ਤੇ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਤੁਰੋ। ਇਹ 11 ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰੋ। ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਟੌਰਚਰ ਕੀਤੇ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਟੌਰਚਰ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਕੋਈ FIR ਹੋਈ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਰਬਾਰੇ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਔਰ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਸਾਈਨ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਰਾ ਲਏ ਮੇਰੇ ਤੋਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਰ ਦੂੰਗੇ, ਤੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰ ਦੂੰਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਪੂਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਰਾਤਾ। ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਡਰਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਕੱਢੋ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਣ ਦੀ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ EMPLOYEES ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ ਗਏ ਜਾਂ ਸਾਈਨ ਕਰਾਏ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਆਫਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਕੀ ਮਾੜਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਫਿਲਿਪਸ ਵਰਗੀ ਕੰਪਨੀ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅੰਦਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2-4 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਪੁਰਾਣੇ ਯੁੱਗ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਗੁਲਾਮੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ? ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤ ਰਹੇ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਤੂੰ ਸਾਈਕਲਾਂ ਗਿਣ ਕੇ ਆ ਕਿੰਨੀਆਂ, ਜੇ ਉਹ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਜਦ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਬੰਦ ਹੋਈ 2018 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਾਡੇ 50 ਬੰਦੇ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਆ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਏ, ਕੁਝ ਬੈੱਡਾਂ ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਮਰ ਗਏ ਵਿਚਾਰੇ। ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਕਿਉਂ ਗਏ? ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸੀ। ਇੱਕਦਮ ਗੇਟ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਘਰਾਂ ਨੂੰ। ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਉਂਗਾ ਪੈਸੇ? ਮੇਰੀ 2 ਬੇਟੀਆਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੂੰਗਾ ਅੱਗੇ? ਤਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕੀ ਲੱਭਿਆ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ? ਕਿਆ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਆਟੋ ਚਲਾਉਂਦੇ ਜੀ। ਆਟੋ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਬਣਦਾ ਜੀ? 10-10 ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕਰੀਦੇ, 500-600 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਉਹ 'ਚੋਂ ਘਰ ਵੀ ਚਲਾਉਣਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਟੋ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਕੱਢਣਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਕੋਲ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਈ ਆਪਣੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰੋ ਜੀ, ਕੀ ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ? ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਇਰੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਸਾਡੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੈਟਰ ਦਿੱਤੇ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚਲਾਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਲੈਟਰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਰੁਲ ਰਹੇ ਆ। ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਬਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੈਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਪਲਾਟ ਵੇਚਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੁਨਾਫੇ ਕਿੰਨੇ ਹੋਏ ਔਰ ਕੌਣ ਖਾ ਗਿਆ ਮੁਨਾਫੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, 121 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਆ। ਰਜਿਸਟਰੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਈ ਆ। 125 ਪਲਾਟ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਉਹ ਦੇਖ ਲਓ, 4-4 ਕਰੋੜ ਦਾ ਇੱਕ ਪਲਾਟ ਵਿਕ ਰਿਹਾ। 125 ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 4 ਕਰੋੜ ਤੇ ਕਰੋ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ? ਉਹ 700 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਪਲਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਉਹ 1500 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ABC ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਮਿਲੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ DC SSP ਤੱਕ ਗੇੜੇ ਮਾਰੇ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਤਾਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਚੜਾਵਾ ਚੜਿਆ? ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਅੱਗੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਸਕੀ ਸੀ? ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ RTI ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਅਹਿਮ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ 125 ਪਲਾਟ ਜਿਹੜੇ ਕੱਟੇ ਗਏ, ਕਦੋਂ ਕਿਹੜੀ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟੇ ਗਏ, ਔਰ ਫਿਲਿਪਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਧੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ABC ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗਿਲਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਰਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ੇ ਖਤਮ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੱਗੇ ਰਹਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 4-4, 5-5, ਕਈ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੱਜਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਆਪਣਾ ਕਰਦਾ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੇ। ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਹੰਡਾਇਆ ਔਰ ਹੰਡਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕੁਝ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਲਾਲਚਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਇੱਕ ਤਾਜ਼ੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਫੇਸ 9 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 125 ਪਲਾਟ ਕੱਟੇ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਸੀ,
ਜਿੱਥੇ 1500 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਚਿਆ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਪਲਾਟ ਕੱਟੇ ਗਏ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਏਰੀਆ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 10-15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈਕ ਤੇ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪਲਾਟ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੇ ਨੇ। ਤਾਂ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਰੇਟ ਉਦੋਂ ਵੀ ਹਾਈ ਸੀ, ਤਕਰੀਬਨ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਠੱਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਖਿਸਕਾ ਕੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਲਾਟ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਮੰਤਰੀ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘਿਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਬੋਲਦਾ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਨਾ ਬੋਲੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਿਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਾਂਗੇ, ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਸੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੀ ਫੇਲ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ LOP ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਖਾਤੇ ਫਰੋਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਪਲੇ ਕੱਢ ਕੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇ ਕੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਲਗਾਏ। ਕੌਣ ਕਿੰਨਾ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਹੈ, ਕੌਣ ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਧ ਧੋਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਂਚਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਹੱਥ ਵੀ ਜਾਂਚ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮਸਲੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦੇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਤੁਰਦੀ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਅੱਡ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚਣੀ ਹੈ, ਵੱਖਰੀ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚਣੀ ਹੈ, ਜੋ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੱਟੜ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕੁਝ ਦਿਖਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕੱਲੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਹਰ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਲਾਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਦਮ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਸਹੀ ਤਾਂ ਹੀ ਮੁਕੰਮਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੇਕਰ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇਕੱਲੇ ਇੱਕ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਘਪਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਰਬਾਂ ਦੇ ਘਪਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਜਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੇਠਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਤੇ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਜਾਂਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਵੱਡੇ IAS IPS ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੋਰਾਂ ਨਾਲ ਕੁੱਤੀ ਰਲੀ ਹੋਈ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁਹਾਵਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਫੇਸ 9 ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟੇ ਗਏ 125 ਪਲਾਟਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਜੁੜਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਹੜੱਪਿਆ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰਾ ਕੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ 1500 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਜ਼ਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰੇਗੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ-ਕੌਣ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਆਗਿਆ, ਧੰਨਵਾਦ।